ខ្ញុំស្រឡាញ់កម្ពុជាប្រទេសល្អខ្ញុំស្រឡាញ់កម្ពុជាប្រាសាទបុរាណស្អាតមនុស្សល្អ Do you recommend people from outsider to visit Cambodia? Because some people they're afraid about the safety and all. very safe and great people សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវខ្ញុំមកដល់បូកូហើយខ្ញុំបានជួបបងប្រុសម្នាក់ហើយគាត់ចេះនិយាយភាសាខ្មែរហើយគាត់រៀនអក្សរខ្មែរហើយគាត់ស្រឡាញ់ប្រទេសកម្ពុជាមែនទែនឥឡូវមកជួបគាត់ហើយសួរគាត់ខ្លះពីចំណាប់អារម្មណ៍របស់គាត់ផ្សេងហើយមកស្គាល់គាត់បន្ថែមទៀតជំរាបសួរបង ជំរាបសួរ បងឈ្មោះអីដែរអាចប្រាប់បងប្អូនយើងបានទេ ខ្ញុំឈ្មោះ Skyler ខ្ញុំមកពី California អាមេរិក ហេតុអីបងចេះភាសាខ្មែរ ព្រោះខ្ញុំស្រឡាញ់កម្ពុជា បាទ ប្រទេសល្អមនុស្សល្អប្រាសាទបុរាណស្អាត How do you know Cambodia for the first like Oh, how did I know for the first time? Yeah. My dad had a friend, American friend who lived here. And my dad never got to go because it was unstable in the 80s and 90s when he was traveling. So I went with him for the first time in 2019. Yom Banto Phnom Penh, Yom Banto Siem Reap, Mul Prasat Boran, Nyam Mahov Khmer. បាទ Chang Ai. អីគេដែលបងចូលចិត្តជាងគេ What do you like the most Nyom Cholcha Manu Khmer. មនុស្សខ្មែរ Yeah. Why Chatlo. Chatlo. Yeah. Chatlo smell trong beep. We're honest, right? Yeah, ស្មោះ but ត្រង់ចុះបងធ្លាប់ទៅណាខ្លះដើរលេងខេត្តរាជធានីណាខ្លះដែលបងធ្លាប់ទៅលេង I don't know all the province names, but Kanyom Tau Phnom Penh, Kanyom Tau Siem Reap, Otlo Tau Battambang, Nyom Chong Tau. Mong Chong Tau Battambang. Moi Tingai. បាត់ដំបងស្រុកកំណើតខ្ញុំ my hometown you can go there and visit I will tour you Kanyom Chong Tau, yeah, but so why you interested you show me like you type my and you also speak my why because I went when I was young and I was super interested by it. Like I saw all the ancient temples. I mean, the more modern stuff, Khmer Rouge, everything. Yeah. so you also learn about the history Yeah, I learned about the history and like how do you feel when you learn about like the Khmer history you said you visit the temple you see all the I mean, it's both. It's like super happy in some ways. Angkor Wat, ancient Khmer Empire, like amazing, and then Khmer Rouge. It's so like a whole spectrum, wide range of history, U.S. involvement, everything. Like I took a Vietnam War class, and he talked a little bit about Cambodia, but I became interested and I learned a lot about the history. so thank you Oh, like, I know. you know we Thank really you. appreciate it Thank you. បងអាចនិយាយពាក្យខ្មែរមួយចំនួនឧទាហរណ៍ I love Cambodia បងចេះនិយាយជាភាសាខ្មែរ say it. Yeah, yes. ខ្ញុំស្រឡាញ់កម្ពុជា បងមានអីនិយាយទៅបងប្អូនខ្មែរ Do you have something to say to Cambodia people who watch this video កម្ពុជាប្រទេសល្អខ្ញុំស្រឡាញ់កម្ពុជាប្រាសាទបុរាណស្អាតមនុស្សល្អ Oh, I want to ask one more question because right now we have like the war between Cambodia and Thai. Do you recommend people from outsider to visit Cambodia? Because some people they're afraid about the safety and all. How do you feel about that? ប្រទេសសវត្ថិភាពណាស់ You recommend people? to Bye, come? yeah. មកទៅកម្ពុជា Could you speak in English and ask them? You should go to Cambodia. Great country. Very safe and great people. Probably don't go to Previcia, right? Yeah. Just don't go there and you'll be okay. Yeah, that's right. So thank you so much, Bong, for joining me. Thanks for learning Khmer, learning the history, and love Cambodian, and we all love you. I hope the people out there see it and they will comment something good to you as well. Let's see. That'll help me learn. Anyone I can talk to help learn. Yeah. អញ្ចឹងអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសង្ឃឹមថាបងប្អូនចូលចិត្តជាមួយអ្វីដែលគាត់បានរៀនពីប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់យើងភាសារបស់យើងហើយប្រសិនបើចូលចិត្តវីដេអូនេះកុំភ្លេចចែករំលែកផងហើយ comment ពាក្យល្អៗពីព្រោះវីដេអូនេះគាត់នឹងឃើញហើយគាត់នឹងចូលមើល comment ដែរអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយអរគុណដែលបានទស្សនាវីដេអូនេះកុំភ្លេចចែករំលែកផងខ្ញុំចន្ទរិទ្ធហើយនឹងបងសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាយ Kun charan teng alkania. អរគុណបងអរគុណច្រើនមែនទែនអរគុណ Nice to meet you. Nice to meet you.
គេសួរថានៅរុស្ស៊ីមាននឹងម្ហូបស្រុកខ្មែរអត់វីដេអូនេះខ្ញុំនៅអត់និយាយទាំងអស់បងប្អូនអាចមើលបានហើយវានឹងបង្ហាញប្រាប់នៅអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំគ្រប់បែបយ៉ាង Yummy. 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 នេះគឺជាឋានសួគ៌ ការស្គាល់ទោសពីប្រទេស162ជុំវិញពិភពលោកបងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះគឺជាក្តីសង្ឃឹមថ្មីមួយរបស់កម្ពុជាហើយគឺជាដំណាក់កាលមួយផ្សេងទៀតដែលកម្ពុជាទទួលបានយុត្តិធម៌សារជាថ្មីហើយយើងក៏ជឿថានឹងមានជំហានបន្តទៀតដែលកម្ពុជាសម្រេចបាននឹងទទួលបានការគ្រប់គ្រងនិងទទួលបានយុត្តិធម៌រួមទាំងទទួលបានដីរបស់យើងត្រឡប់មកវិញការពីពេលថ្មីនេះនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការបេតិកភណ្ឌពិភពលោកនៅឯប្រទេសកូរ៉េទីក្រុងប៊ូសានកម្ពុជាទទួលបាននៅយុត្តិធម៌និងការគ្រប់គ្រងយ៉ាងច្រើនមែនទែនពីប្រទេសជុំវិញពិភពលោករហូតដល់162ប្រទេសឯណោះដោយបងប្អូនបានដឹងហើយថាសៀមបានឈ្លានពានបូរណភាពទឹកដីរបស់កម្ពុជានៅពីក្រោយការឈ្លានពាននឹងសៀមបានប្រើអាវុធធនធ្ងន់ការទម្លាក់គ្រាប់ការប្រើយន្តហោះចម្បាំងអីផ្សេងយ៉ាងឃោឃៅអាក្រក់ព្រៃផ្សៃខ្លាំងមែនទែនហើយនៅក្នុងនោះដែរសៀមក៏បានបំផ្លាញនៅសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោកដូចជាប្រាសាទព្រះវិហារជាដើមដែលបានចុះបញ្ជីនៅក្នុងសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោកហើយដោយសារតែមានកិច្ចប្រជុំសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោកនឹងឯងគេបានប្រជុំហើយសម្រេចគ្នាថ្កល់ទោសទៅលើភាគីថៃតែម្ដងដែលថៃបានឈ្លានពានមកកាន់កម្ពុជាជាពិសេសបំផ្លាញនៅសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌរបស់ពិភពលោកហើយបងប្អូនទាំងអស់នេះឲ្យបង្ហាញថាប្រទេសទាំងអស់គេបានមើលឃើញអំពីភាពត្រឹមត្រូវរបស់កម្ពុជាគេមិនមែនកាន់ជើងខ្មែរយើងប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងឈរជាមួយភាពត្រឹមត្រូវការឈ្នះសម្លេងនៃភាពយុត្តិធម៌ក៏ដូចជាអ្វីទាំងអស់ដែលគេធ្វើនោះបង្ហាញថាគេនៅជាមួយយើងតែម្ដងដោយសារយើងជាអ្នកដែលត្រឹមត្រូវហើយនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះគេបានថ្កល់ទោសថៃយ៉ាងពេញទំហឹងហ្មងដោយសារតែថៃបានបំផ្លិចបំផ្លាញសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌទាំងអស់នោះប៉ុន្តែបងប្អូនដឹងអត់ចរិតថៃគឺនៅតែដដែលវាអត់ទទួលស្គាល់ការពិតទេនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះវាទៀមទានិយាយបកស្រាយថាវាអត់បានធ្វើរឿងទាំងអស់ហ្នឹងទេអញ្ចឹងប្រធាននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះគេឲ្យពេល1នាទីប៉ុន្តែថៃអត់បាននិយាយថាខ្លួនធ្វើអីទេព្យាយាមរកលេសដោះសារប៉ុន្តែលេសដោះសារទាំងអស់នោះអត់អាចធ្វើឲ្យកិច្ចប្រជុំគេទទួលយកបានទេពីព្រោះវាអត់សមហេតុផលវាអត់មានអំណះអំណាងត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងបងប្អូនដឹងអត់នៅចុងក្រោយប្រទេស162ប្រទេសគេបានសម្រេចស្គាល់ទោសថៃតែម្ដងចំពោះអំពើដ៏ព្រៃផ្សៃជាពិសេសការបំផ្លាញនៅសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌទាំងអស់នេះអញ្ចឹងនេះគឺជាសម្លេងមួយដែលបង្ហាញថាយើងកំពុងទទួលបានភាពយុត្តិធម៌ថែមទៀតយើងទទួលបានការមើលឃើញថែមទៀតហើយខ្ញុំជឿថានេះគឺជាជោគជ័យមួយរបស់កម្ពុជាប្រហែលជាពេលនេះបងប្អូនកំពុងគិតថាអូដីនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់គេអូប្រហែលជាយកមិនបានប៉ុន្តែអត់ទេបងប្អូនការដោះស្រាយបញ្ហាផ្សេងវាត្រូវការដំណាក់កាលមួយហើយបងប្អូនឃើញថាកម្ពុជាបានជោគជ័យរួចមកហើយពីមកដំណាក់កាលទៅមកដំណាក់កាលតាមរយៈការដោះស្រាយយន្តការទូតនិងរោគសម្លេងអំពីច្បាប់អន្តរជាតិនេះពីព្រោះបងប្អូនឃើញមានសភាប្រើប្រាស់ភាសាបារាំងបានគ្រប់គ្រងយើងមានសម្លេងប្រទេស162នេះចូលរួមគ្រប់គ្រងយើងហើយខ្ញុំជឿថាមានរឿងរ៉ាវជាច្រើនល្អនឹងកើតឡើងថែមទៀតជាមួយកម្ពុជាជាមួយអ្វីដែលយើងធ្វើជាមួយនឹងភាពត្រឹមត្រូវជាមួយនឹងការស្រឡាញ់សន្តិភាពរបស់ប្រទេសយើងជាពិសេសការដោះស្រាយដោយសន្តិវិធីនេះអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក្រោយពីស្ដាប់រឿងនេះហើយតើបងប្អូនយល់យ៉ាងណាដែរអាចខមមិននៅខាងក្រោមបានហើយបើសិនបើចូលចិត្តវីដេអូនេះហើយគិតថានេះគឺជារឿងល្អដែលយើងគួរសាទរហើយយើងចែករំលែកបង្ហាញមុខមាត់ពិតរបស់ថៃអាចចែករំលែកអ្នកមួយផងអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំចន្ទរិទ្ធសូមអរគុណអត់ចម្លែកទេដែលថៃចង់បានបើសិនបើយើងមើលបងប្អូនមើលនៅពីក្រោយភ្នំហ្នឹងឆ្លងតែបន្តិចដល់ដីថៃហើយសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើងមកដល់កំរៀងភ្នំព្រឹកហើយបងប្អូនមើលទេសភាពនៅខាងក្រោយនេះនិយាយទៅស្រុកខ្មែរយើងស្អាតហ៎បងប្អូនមើលទេសភាពស្រុកខ្មែរយើងគឺស្អាតខ្លាំងមែនទែនហើយអានឹងអត់ចម្លែកទេដែលថៃចង់បានបើសិនបើយើងមើលបងប្អូនមើលនៅពីក្រោយភ្នំហ្នឹងឆ្លងតែបន្តិចដល់ដីថៃហើយគឺ
នេះជាផ្លូវក្រវ៉ាត់ព្រំដែនតែម្ដងអញ្ចឹងអត់ចម្លែកដែលគេចង់បានដោយសារទេសភាពស្រុកយើងស្អាតមែនទែនអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនមក explore ថែមទៀតពីព្រោះកំរៀងភ្នំព្រឹកគឺជាផ្នែកមួយនៃខេត្តបាត់ដំបងអញ្ចឹងកុំភ្លេចមកលេងឲ្យបានច្រើនទាំងអស់គ្នាពីព្រោះអានេះគឺជាទិដ្ឋភាពស្រុកយើងហើយវាស្អាតអញ្ចឹងចែករំលែកម្នាក់មួយផងខ្ញុំអត់ដឹងនិយាយអីប៉ុន្តែខ្ញុំមកវ៉ាវស្អាតខ្លាំងនៅបរទេសគេមាន Swiss មានអីប៉ុន្តែទិដ្ឋភាពនៅស្រុកយើងក៏អត់ដែរឃើញអត់បងប្អូន So yeah អរគុណដែលបានទស្សនាវីដេអូហ្នឹងហើយបើសិនបើចង់ចែករំលែកអំពីភាពស្រស់ស្អាតភាពអស្ចារ្យនៃប្រទេសយើងកុំភ្លេចចែករំលែកវីដេអូហ្នឹងម្នាក់មួយផងខ្ញុំចន្ទរិទ្ធសូមអរគុណ